सत श्री अकाल। हाजिर हैं जी पंजाब के दो सुलगते सवाल लैके। दो सवाल ने, एक तो जथेदार अकाल तख्त साहब के वालों बीते दिन दिता गया एक बयान कि साडी नस्ल भी तबाह हो रही है, साडी फसल भी तबाह हो रही है, इसलिए जिम्मेवार कौन है? इस सवाल का जवाब जाणांगे कुकी गिल होरां दे कोलों। ते दूसरा, एक तजिंदर बग्गा नाम दा व्यक्ति जिहड़ा बीजेपी नाल संबंधित और बीते दिनों वो चर्चा च आया क्योंकि एक ट्वीट उन्हें अरविंद केजरीवाल के नाम से किया। केजरीवाल के नाम से ट्वीट किया। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के एक आगू ने, एक बुलारे ने उन्होंने खिलाफ शिकायत दी। पंजाब पुलिस दिल्लीों उस लैके आ रही थी। उस तो बाद जो घटनाक्रम होया अज तक वो चर्चा चलती है क्योंकि कल का वो घटनाक्रम है। इसकी चर्चा बड़े पद्धर पर छिड़ी है, पर पंजाब सरकार के नुमाइंदे इस मामले पर चुप नहीं। पर असी चुप नहीं। रणजीत सिंह कुकी गिल होरां दे नाल इस मामले की गल करते हैं, जानते हैं कि कहानी असल दे विच है कि। मतलब स्वागत, सत श्री अकाल। गिल साहब, की कहानी लगती है कि किधर को जा रही है गल? पंजाब सरकार को जो करना चाहिए, पंजाब पुलिस को जो करना चाहिए, इत्थे करना चाहिए, ये थां उत्ते दिल्ली जाके एक्शन लेंदे ने ते फिर नमोशी। मतलब जिस बारे ये सारे इवेंट्स होने कि जिहड़ा बंदा बेपछाना सीगा ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਊਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੁਵਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਊਡੀ ਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ प्रशांत किशोर के भी वो कश्मीर के बयान बारे उन्होंने चपेड़ मारी सी। इन्हें जी मशहूर लेखक है अरुंधति राय, उसके भी इन्हें बदतमीजी करनी चाहिए। मतलब कि इनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, इस तरह के इवेंट से करता रहा। पर जी होने वाली केस स्टडी है जिस इवेंट करके कल 24 घंटे रौला पैदा रहा। अज हाई कोर्ट के दोबारा तरीक सी उस केस बारे की एक्चुअल होया वो हाई कोर्ट ने अज सुनी। उन्होंने May 10th से बात की। सो दैट्स यूज कि हाई कोर्ट इज नॉट इंटरस्टेड एडा सीरीयसनैस लैंदी नहीं। जिमें कल इमीडिएट एमरजेंसी तौर पर इन्होंने हीबियस कॉर्पस पटीशन पाई है पंजाब सरकार ने, वो चल के कल इन्होंने कोई गल सुनी नहीं। उन्हें पिछे कुछ दिन जो कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई सी, वो बाउट सी कि जो पंडित्स के नाल कश्मीर में जो घटनाक्रम वापरे 1990 के उन्होंने आधार पर फिल्म है। उस फिल्म को लैके अरविंद केजरीवाल जो कि आप आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने, चीफ मिनिस्टर दिल्ली है, उन्होंने उसका कहा कि टैक्स माफ कर रही है सरकार अपनी रूलिंग स्टेट्स के भारतीय जनता पार्टी, वाई नॉट कि यूट्यूब पर ला लो ताकि सारे लोग वैसे ही टैक्स ही करना आप ही देख लें सारे लोग कि अगले को चंगी लगती है फिल्म। उसके विरोध में जी आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद है हाँ, इन्होंने वो घर अगे बहुत जबरदस्त नज़ारा किया। वो घर के अंदर एंटर करने की कोशिश की दिल्ली चीफ मिनिस्टर। उन्होंने वन ऑफ द लीडर्स के लीडर बग्गा सी। उस तो बाद जो झगड़ा होया उत्थे पुलिस नाल क्रैश हुए, उन्होंने अंदर वड़नी करके राउडी बिहेवियर्स करके अपने जिस तरह का क्राउड प्रोटेस्टिंग क्राउड हैगा इंडिया उसनूं लैके उन्हें ट्वीट किया जे जो ने केजरीवाल ने साडियां हिंदू भावनावां नूं भड़काउण की कोशिश की है, जी इन्हें टिप्पणी की है कश्मीर फाइल्स बारे, इस करके 100 करोड़ जो भारत का हिंदू आ वो कभी माफ नहीं करेगा। वो एक स्वाभाविक जिहा बयान से कोई एडी कोई थ्रैटनिंग वो कोई एडी कोई सुर दिख मैनूं तो लगती है कि मेरा लिखा जो कोई पढ़िया लिखा चेतन आवाम आ उन्होंने कोई यह मैटर ऑफ कंसर्न। पर क्योंकि इलैक्शनों तो पहले इलैक्शनों के दौरान जिहड़ा हुण पंजाब का राज्य सभा एमपी है राघव चड्ढा जो कि दिल्ली का प्रभारी है, ना वो पंजाब का वसनीक है, ना वो पंजाबी बोलनी होगी। उन्हें इलैक्शनों के टाइम कहा सी दिल्ली साडे कोल पुलिस का कंट्रोल है नहीं, पंजाब च साडी सरकार आ जानी आ, साडे कोल पुलिस का कंट्रोल भी आ जाना, इस कंट्रोल की फिर असीं तुहानूं वरतों करके दिखावांगे। इस दौरान चलदियां जिहड़ी यह धमकी सीगी उन्हां दी
ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪੋਇਟ ਆ, ਆਪ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇਂਦਰ ਬੱਗੇ ਦੀ ਤਵੀਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ ਜੀ, ਢਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਟਵੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਫੈਂਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਾਓ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਮਰਸ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵਰਤਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਲੋਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੋ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਚਾਰਜਡ ਵਿਦ ਐਨ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਿਵਲ ਅਫੈਂਸ ਆ। ਟ੍ਰੀਟ ਇਟ ਇਨ ਅ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੈਨਰ, ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਵਲ ਮੈਨਰ। ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸਮੂਥ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿੱਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਊ ਕਮ ਸਮਬਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ ਇਜ਼ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਲੇਟੈਂਟ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੇ ਪੀੜਤ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਡੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਰ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਊਡੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਰੂਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਥਰੂ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਊਡੀ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੈਂਟਲੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਈਵਨ DSP ਲੈਵਲ ਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਨਕਿਆ ਪੁਲਿਸ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬਲੌਟ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਡਿਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਯੂਰ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀ ਨਾਲੇ ਬੱਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕੀਤੀ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅਰੈਸਟਡ them। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਟੂ ਸਬਡਿਊ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੌਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੋਢੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਮੁੰਡੇ, 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਵਰਡ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੂਲ ਪੈਰਾਡਾਈਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੋਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਰਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ 98 ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਵਰਗੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭੰਨਿਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਮਕੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਮਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੇਂਦਰ ਬੱਗੇ ਮਗਰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੀਵਿੰਗ ਦਿਸ ਅਸਾਈਡ, ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਹੈ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ?
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਡਸ ਦੀ ਸੱਦੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬੜਾ ਸੈਡ ਬਿਆਨ ਆ, ਬੜਾ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਆਨ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਬਗਰਾੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੱਲ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1984 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਦ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 1978 ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਦੇਰ ਆਰ ਨਿਊਮਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜੋ ਫਲਸਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਪੰਥ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਟਲੀ, ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੋਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਏ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਬਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 3 ਪੁੱਟੀਆਂ ਇਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਾਦਸਾ ਜਤਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋਪੀਆਂ ਨੇ? ਫ੍ਰੀ ਵਰਲਡ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਠਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।